नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक। आज आरके ग्राम पंचायत के प्रधान श्री श्यामल भौमिक जी का नेतृत्व में जीपीडीपी का मीटिंग होने जा रहे हैं। चलिए बने रहिए पूरा मीटिंग कार्यक्रम देखने के लिए। खास करके एक नाराजगी दिखाई है प्रधान जी ने, हमारे श्यामल भौमिक जी आरके ग्राम पंचायत की प्रधान, और लोग ने भी उसके कड़ी निंदा किया, क्योंकि गांव का डेवलपमेंट प्रधान के हाथ में आएंगे और प्रधान लेके जाएंगे ऑफिसर के पास, और कुछ डिपार्टमेंट का ऑफिसर जब नहीं आए तो प्रधान जी नाराजगी दिखाते हुए ये धमकी दी कि मैंने सारे कंप्लेन लिख के जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर नहीं आया मैं चीफ सेक्रेटरी के पास ये कंप्लेन लेटर देंगे। तो देखिए वे क्या कहना चाहते हैं और लोग कैसा नाराज है जब डिपार्टमेंट के ऑफिसर जब नहीं आते पंचायत मीटिंग में, यानी जीपीडीपी मीटिंग्स में। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जब लिया जाता तो ऑफिसर अगर डिपार्टमेंट में नहीं रहते तो उसमें नाराजगी दिखाया। तो आइए बने रहिए हमारे साथ और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर का जो ऑफिसर है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम पहले आपको डेजिग्नेशन बताइए। एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट सर। तो अभी तक ये 2 साल का मुझे एक अनुमान बताइए, कितना मतलब पेडी लैंड का आपने अभी तक सॉइल टेस्ट करवाया? अभी हम लोग लास्ट वीक सॉइल टेस्ट का हम लोग कार्ड दिए थे सर को, यहाँ का आरके ग्राम का 50 से अबव कार्ड्स है सर। 50? कौन कितने एरिया? सिर्फ आरके ग्राम का, सिर्फ आरके ग्राम का दिए थे। और सॉइल टेस्ट करने के बाद जो हम पे जो आपको अनुमान लगता है कि ये सॉइल टेस्ट करने के बाद क्या क्या पेड़ उगा सकता है, कौन कौन सा सब्जियाँ उगा सकता है, उसका बारे में आप लोग कितना लोगों को एडवाइस दिया है? एक्चुअली उसमें रिकमेंडेशन देते हैं कि उसमें कितना खाद डालना है, जो भी है उसके पीछे हम लोग पूरा देते हैं, ऑर्गेनिक और जैविक जो भी है उसका रिकमेंडेशन पीछे देते हैं। तो हम जा के अभी मोस्टली हम लोग ऑर्गेनिक के ऊपर ही ज़्यादा हम लोग बोल रहे हैं सर कि तो कहीं ना कहीं अब ये आप मतलब चाहते हैं कि ऑर्गेनिक ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? जी, ऑर्गेनिक के ऊपर ही हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी वैसे भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आने भी वाला है, तो उसी हम लोग डायरेक्टरेट में भी लिख के दिए हैं ऑर्गेनिक खाद का, तो वो हो रहा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही। मैम सेकंड क्वेश्चन, ये जितना पेडी लैंड में देखिए, अभी देखिए पेडी लैंड में जो आप लोग सॉइल टेस्ट करते हैं और दूसरी तरफ ये हो रहा है पेडी लैंड में मिट्टी गिरा के उसको प्लॉटिंग हो रहा है दूसरा तरीका से। ऐसा हो रहा है प्लॉटिंग जैसे मोडिशन पार्टीशन सब डिविजन होने के बाद हो रहा है, लेकिन एक जैसे 15 बीघा ज़मीन है, जैसे 15 लोग खरीद रहे हैं एक बीघा करके। वो ये जो टेक्निक जो अपना रहा है ये आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, तो ऐसा कैसे हो रहा है मैम? तो अब उन्हीं लोग परमिशन देते हैं सर, हमारे तो कुछ नहीं है, वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही तो करना है सर। आज पेडी लैंड का जो है जो सब्जी उगाने वाला जो धान उगने वाला उनका जो रिपोर्ट कौन बनाते हैं? ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें धान नहीं होगा मतलब कोई दाल नहीं उगेगा उसमें बिल्डिंग बनाया जा सकता है, ये रिपोर्ट कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, कौन सा ऑथराइज है? हम लोग तो इसमें कुछ नहीं करते सर, हमारे पास ऐसा कोई आता भी नहीं, हम लोग कुछ करते भी नहीं है सर। लैंड तो आपका एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन हमारे पास ऐसा लेटर नहीं आता कि उनको कन्वर्ट करें, और कुछ ऐसा होता है उनसे हम लोग बताते हैं कि नहीं कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड को। तो नहीं होना चाहिए आपका हिसाब से? क्या आप अगर एग्रीकल्चर की तरफ से क्या चाहते हैं कि पेडी लैंड में जो धान उगाने के लिए बनाएगा उसमें कहाँ से तो बिल्डिंग बन जा रहा है, और प्लॉटिंग का नाम नहीं हो रहा है, नाम दे रहा है सब डिविजन, लेकिन प्लॉटिंग की तरफ उसमें बिल्डिंग निर्माण हो रहा है, तो इसे ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? आपका लैंड को ख़त्म कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसे देखा जाए तो डे बाई डे तो कम ही हो रहा है सर, क्योंकि पैडी कम हो रहा है डे बाई डे, क्योंकि ज़्यादा तो सेल हो जाता है, तो इसके वजह से एग्रीकल्चर ही मार खा जाता है कहीं ना कहीं, तो आपका नुकसान पहुँचते हैं? जी, नुकसान तो हमारा ही हो रहा है सर। গ্রাম সভায় সভাপতি মহাশয়ের কাছে অনুমতি নিয়ে আমি গ্রাম সভা শুরু করছি। আজকের গ্রাম সভায় সভাপতি মহাশয়, আমার জেলা পরিষদ সরকারি অফিসার, আমার সেক্রেটারি, উপপ্রধান, সরপঞ্চ, মেম্বার্স এবং আমার সারা গ্রামবাসীকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। আপনারা সকলে জানেন যে এর আগে আমাদের একটা গ্রাম সভা হওয়ার জন্য ডেট দিয়েছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে, সেটা আমরা ক্যান্সেল করেছি। তার কারণ আপনারা সকলে জানেন হয়তো, তাও আমি ক্লিয়ার করে দিই। আমরা ইলেকশন জেতার পরে পঞ্চায়েত গঠন হয়, হওয়ার পরে যে গ্রাম সভা করে আমরা পাঠিয়েছিলাম প্ল্যান, সেই প্ল্যানের মতো টাকা আমাদের কাছে দেয়নি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। যেখানে আমাকে রোডে দেওয়া হতো 1 কোটি টাকা, এক্সট্রা 50 লাখ দিয়েছে, এর আগে 1.5 কোটি হলো, তাহলে 2 বছরে কমসে কম 2 কোটি টাকা হয়। আমাকে দেওয়া হয়েছে 22 লক্ষ টাকা। তার কারণে আপনারা সকলে জানেন যে আমরা গান্ধী জয়ন্তীর যে গ্রামসভা ছিল আমরা বয়কট করেছি। শুধু গান্ধী জয়ন্তীর গ্রামসভা না, আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যত প্রোগ্রাম ছিল এবং ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আমরা বয়কট করেছি। কিন্তু
আমাদের আরডি ম্যাডাম মায়াবন্দরে এসে আমাদের সাথে একটা মিটিং করে পিআরআইয়ের সাথে, এবং উনি বলেন 20 দিন টাইম নিচ্ছি, তার মধ্যে আমাদের ডাকবে, এবং আমরা তখন বয়কটটা তুলে নিয়েছি। যাই হোক, আমি আগে একটু বলে নিই, তা আমরা অনেক লেটার দিয়েছিলাম, দিল্লি থেকে লেটার এসছে, প্রাইম মিনিস্টার পিআরআইদের ডেকেছে, এবং আরডির যে মিনিস্টার তাকেও ডাকা হয়েছে, 20 তারিখ দিল্লি পৌঁছতে হবে। তবে আমি যাচ্ছি না, আমার এখান থেকে 3 জনকে আমি পাঠাচ্ছি, 3 প্রধানকে, এবং মিডিল থেকে বারডন থেকে নিয়ে মিডিল আন্দামান যতটা হয় ওখান থেকে লোক যাবে, সাউথ আন্দামান থেকে যাবে। টোটাল আজকের দিনে আন্দামান নিকোবর দ্বীপে পিআরআইয়ের একটা বড় সংগঠন হয়ে গেছে, যেটা নর্থ মিডিল ছিল, এবং তার থেকে যাবে আমাদের অধ্যক্ষ সঞ্জয় সিংও যাবে। তো আশা করছি আমাদের যে প্রবলেম, ফান্ডের প্রবলেম এবং আমাদের যে পাওয়ার প্রবলেম যেগুলো আছে, আশা রাখা যায় সেগুলো সব মিটে যাবে, যেতে পারি। তাহলে আপনাদেরও ঠিক মতো কাজ করা লাগে আমার মনে হয়। আপনারা যদি ঠিক করে কাজ করেন তাহলে কিন্তু সাধারণ মানুষের কোনো প্রবলেম হবে না, যেটাকে গুড গভর্নেন্স বলে। টাইমে অফিস যাওয়া, সে অফিসে থাকা এবং তার কাজ করা, এটা যদি হয়, আমার মনে হয় সাধারণ মানুষ যারা পাবলিক আজকে ভুগছে, একটা কাজের জন্য 3 বার যেতে হচ্ছে, তার যেতে হয় না। এখন অফিসার যদি টেবিল চেয়ার ছেড়ে চা দোকানে গিয়ে বসে গল্প করে, চা খেতে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা লাগে, তাহলে তো সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে। তাই সবাইকে আমি আরেকবার বলছি, যারা সরকারি কর্মচারী এসছে, দেখুন, একটা গ্রাম সভা আরডি বলে গেল, সিএস বলে গেল, কারোকে ভ্রুক্ষেপ করছে না। যে যত ডিপার্টমেন্ট আছে তার এই গ্রাম সভায় আসা প্রয়োজন। আমার তো মনে হয় যারা গ্রাম সভায় আসে না, সেক্রেটারি স্যারকে বলবো কারা কোন ডিপার্টমেন্ট আসেনি তুরন্ত তাদেরকে সাসপেন্ড করা হয়, এবং ওটা সিএস পর্যন্ত যাক, তাকে সাসপেন্ড করা উচিত যে ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক পাঠাতে পারে না। আজকে ডিপার্টমেন্টের অফিসারেরা চাপলুসি পাঠিয়ে দিল কেন? একটা আজকে বিডিও স্যারের জায়গায় এক্সটেনশন অফিসার বলতে পারবে, তার পিওন কি এখানে বলতে পারবে? তাহলে তাদের পেমেন্ট কিসের জন্য দেওয়া হচ্ছে, সরকার কেন দিচ্ছে, এটা আমি বুঝতে পারছি না। পেমেন্ট যখন আপনারা পাচ্ছেন, আপনারা সরকারি কর্মচারী, সরকার আপনাদের আমাদের জন্য রেখেছে, এবং আপনাদের সেই কাজ ফুলফিল করা উচিত। এবং যেসব ডিপার্টমেন্টে আসেনি, আমি বাবুকে বলবো লিখতে এটা সিএস স্যারকে পাঠাবে, এবং অ্যাকশান হওয়া উচিত। এখানে 2 মিডিয়া আছে, মিডিয়া বন্ধুদেরও বলবো এটা যেন সিএস, এলজি এবং সেন্টার পর্যন্ত যাতে যায়, এটা দেওয়া উচিত। নমস্কার। আজকে আমাদের গ্রাম সভার সভাপতি মহোদয়, আমাদের आरके ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सर, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारीगण, हमारे सभी पंचायत के सरपंच, उप प्रधान एवं मेंबर्स और सकल ग्रामवासी, बांगलाय बोली जेहेतु बांगलाय भालो लागबे, सबाइके आमार नमस्कार। और आशा करी आपनारा सकले भालो आछेन। और आजकेर ग्राम सभार मेन उद्देश्य आमादेर जे जीपीडीपी और डीपीसी এই দুটো অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল আমাদের গ্রামের ডেভেলপমেন্টের জন্য হয়। জিপিডিপি প্ল্যান পাস হয়ে আমাদের ইও স্যারের কাছ থেকে পাস হয়ে যায় ডিপিসিতে, ডিপিসিতে ওই সব প্ল্যানগুলো পাস হয়ে নেক্সট 3 বছরে আমরা কী কাজ করব ডেভেলপমেন্ট, 3 বছরের অ্যাকশন প্ল্যান একসঙ্গে যায়। তো আপনারা সবাই দেখেছেন ইউটিউবের মাধ্যমে বা আমাদের রিপোর্টার নিউজ চ্যানেলে মানে সহকর্মীদের মাধ্যমে দেখেছেন যে মায়াবন্দরে বিশাল একটা মানে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্টিটা হওয়ার একটাই কারণ ছিল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাদের যে পিআরআই অ্যাসোসিয়েশন, যে পিআরআই যে বডিজ, সেই বডির মানে কোনো রকমের কোনো রেসপন্সিবিলিটি দিচ্ছিল না। মানে আমরা যদি কিছু ডিমান্ড করি নেগলিগেট করে সাইডে রেখে দেয়, মানে একদম আমাদের কিছুই ভাবে না। এবার আপনারা বলেন এই মুহূর্তে গ্রামের কোনো রকমের কোনো ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব কি? এবার আমাদের প্রধান স্যার বললেন যে টোটাল একটা রোড বানাতে গেলে 1.5 কোটি টাকা দরকার, সেইখানে ফান্ড কত এসছে 32 লাখ। কী করে রোড 22 লাখ, সরি, কী করে রোড হবে? কোনোদিন হবে না। তো এই বিষয় নিয়ে গত 2 বছর আমাদের 2টো অধ্যক্ষ পার হয়ে যায়, এখন পর্যন্ত আমাদের জেলা পরিষদে 1 সিঙ্গেল টাকা পর্যন্ত দেয়নি আমাদের এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আমাদের
আমি বলবো আমাদের এলজি সাহেব, আমাদের ফান্ড কিন্তু রিলিজ এলজি সাহেবের থ্রুতেই হয়। আমাদের এলজি সাহেব এত গ্যার জিম্মেদারানা, মানে 2 বছর আমাকে 4 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের একটা রাস্তা আছে, এই ফুটপাথ আছে, অনেক রাস্তা। আর কে গ্রামে আমার জেলা পরিষদে 5টা ব্ল্যাকটপ, ফুটপাথ, তারপরে স্কুল, বিকেবি স্কুল যেটা মানে আমাদের জেলারই, আর আপনাদের এই থ্রেসিং ফ্লোর, অনেক কিছু আছে। তারপরে কিছু কিছু নতুন কাজ কি করে করব। ইভেন কি আমাদের যে অনারিয়াম তো আমরা ভুলেই গেছি, ঠিক আছে জবে দেবে, ওটা আমাদের দরকার নেই, 2-3 হাজার টাকা আমাদের দরকার নেই। কিন্তু আমরা যার জন্য এসছি এইখানে এই গ্রাম সভায়, মানে আপনাদের মাঝখানে আপনারা আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন যে আপনাদের আমরা ভালো কাজ করে দেব। আজ পর্যন্ত দুঃখিত যে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জেলায় 1 টাকা সিঙ্গেল টাকা দেয়নি, যার জন্য আমরা গ্রামে তো যাই, আপনাদের ভিতরে যাই, যখনই আপনারা জিজ্ঞেস করেন আমাদের এই কাজটার কি হলো, কোনো জবাব নেই। আমাদের কাছে কোনো জবাব নেই, সেই জবাব নেওয়ার জন্যে আমরা একটা পিআরআই অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে মায়াবন্দরের ডিসি অফিসকে ঘেরাও করার পরে আমাদের ইতিমধ্যে কি করে ডিপিসি মিটিং অ্যাটেন্ড করে। ডিপিসি মিটিংকেও আমরা বয়কআউট করেছি। আমাদের ডিমান্ড ছিল আরডি সেক্রেটারি, আরডি ডাইরেক্টর যত সময় না আসবে, আমাদের সঙ্গে না বসবে, আমরা ওই ডিপিসি মিটিং অ্যাটেন্ড করব না, আর আমরা কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কোনো কাজ করব না। আমার মনে আছে গগৈ ভাই অনেক কেউ ছিল ওই গ্রাম সভায় 2 অক্টোবরে, যেটা আমরা বয়কআউট করেছিলাম, গান্ধী জয়ন্তী আর গ্রাম সভা আমরা করব না। তো আপনারা সবাই সমর্থন দিয়েছিলেন, আর ওই আপনাদের যেই মানে সমর্থন, আপনাদের যেই তাকত, পাওয়ার, ওই পাওয়ারের থ্রুতে আমরা কিন্তু ডিসি অফিসের সামনে ঘেরাও করেছিলাম। আর ওইটার পরিণাম কি হয়েছে, কিছুদিন আগে, জাস্ট এই সপ্তাহখানেক আগে পোর্ট বিলারে একটা মিটিং কল হয়েছে। মিটিং কল হওয়ার পরে সেই মিটিংয়ের আপনাদের কমিটি তৈরি হয় আর রেজুলেশন হয়। সেই রেজুলেশন দিল্লি পর্যন্ত যায়, এবং এখন আমাদের পিএম প্রধানমন্ত্রী ডেকেছেন আমাদের যে তোমরা সবাই আসো, কি সমস্যা আছে, কেন কি আন্দামানের কি প্রবলেম, সেই প্রবলেম শোনার জন্য। তো এই যে একটা আন্দোলন ছিল, যে ওটা মোটামুটি আমরা পিসফুলি করেছি, আর ওইটার ক্রেডিট আমাদের কম, আপনাদের বেশি যায়, কেন আপনাদের পাওয়ারেই আমরা ওইখানে গিয়ে এই মানে মাস একটা ধর্ণা তৈরি করা আর আমাদের ডিমান্ডটা ফুলফিল করা, ওইটা আপনাদের তাকতেই আমরা গিয়েছিলাম, আর ওটা আমরা সাকসেসও হয়েছি। তো মোটামুটি সরপঞ্চ, উপপ্রমুখ, প্রমুখ, প্রধান, জেলা সমিতি যারাই আছে সবাই যথেষ্ট চেষ্টা করে যে গ্রামের কিভাবে ডেভেলপমেন্ট, কিন্তু আমরা শুধু পাচ্ছি না কেন, আমাদের কাছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফান্ড দিচ্ছে না।